बाजाहु रे मना श्रीनंद नंदन आभाय चरणारविंद रे। 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 दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारा होए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारा होए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारा होए भव सिंधु रे। बाजाहु रे मना श्रीनंद नंदन आभाय चरणारविंद रे। बाजाहु रे मना श्रीनंद नंदन आभाय चरणारविंद रे। सीतातप भत परीशन ए दीन जामिनी जागीरे। सीतातप भत परीशन ए दीन जामिनी जागीरे। विफले से विनो कृपण दुराजन चापल शुकल भलागिरे। विफले से विनो कृपण दुराजन चापल शुकल भलागिरे। विफले से विनो कृपण दुराजन चापल सुकल भलागिरे। विफल से विनो कृपण दुराजन चापल सुकल भलागिरे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इते कियाचे परादिति रे। दान यौवन पुत्र परिजन इते की आचे परादिति रे। कामल तल जल जीवन तल मल बाजाहु हरि पदा नीति रे। कामल तल जल जीवन तल मल बाजाहु हरि पदा नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन
vandana pada sevana dasya re. Shravana kirtana smarana vandana pada sevana dasya re. Shravana kirtana smarana vandana pada sevana dasya re. Pujana sakhi jana atma nivedana Govinda dasa abhilasya re. Pujana sakhi jana atma nivedana Govinda dasa abhilasya re. Pujana sakhi jana atma nivedana Govinda dasa abhilasya re. Bajahure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. Bajahure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. டிரான்ஸ்லேஷன் பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்ட்டு. பெருசுப்படுத்துறது இது கோவிந்ததாசர் அப்படின்ற ஒரு பக்தரால் எழுதப்பட்ட பாடல். என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, ஓ மைண்ட், just worship the lotus feet of the son of Nanda, which make one fearless. Having obtained this rare human birth, cross over this ocean of worldly existence through the association of saintly persons. Both in the day and at night, I remain sleepless, suffering the pains of the heat and cold, the wind and the rain. For a fraction of flickering happiness, I have uselessly served wicked and miserly men. What assurance of real happiness is there in all of one's wealth, youthfulness, sons and family members? This life is tottering like a drop of water on a lotus petal. Therefore, you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari. It is the desire and great longing of Govindadasa to engage himself in the 9 process of bhakti, namely hearing the glories of Lord Hari, chanting those glories, constantly remembering him and offering prayers to him, serving the Lord's lotus feet, serving the Supreme Lord as a servant, worshipping him with flowers and incense and so forth, serving him as a friend and completely offering the Lord one's very self. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பாடல். இது நீங்கள் கற்றுக்கோங்க இந்த பஜன். ஸோ அடுத்த முறை வரும்போது யாராவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒவ்வொரு வாரம் ஒரு பஜன் கற்றுக்கலாம். எங்களுக்கு கோயிலில் ஆசிரமத்தில் இருக்கும்போது என்ன சர்வீஸ் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக 5 விஷயம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும். இந்த 5 விஷயம் தெரிஞ்சால் நீங்கள் எங்கே வேணால் பிரச்சாரம் பண்ணலாம்னு சொல்லுவார். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் கீர்த்தன், இல்லையா? ஸோ எந்த சன்னியாசி நல்லா பாடுறாங்களோ அவங்களுக்கு நிறைய சிஷ்யர்கள் வந்து சேருவாங்க. நீங்கள் இஸ்கான்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா
யார் நல்லா கீர்த்தன் பண்ணுவாங்களோ அவங்க பின்னாடி நிறைய சிஷ்யர்கள் போயிடுவாங்க. பாட தெரியாதவங்க பின்னாடி அவ்வளோ பேர் இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க நிறைய பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ மக்களுக்கு, பொதுவான ஜனங்களுக்கு மியூசிக்னா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் நல்லா பாடினீங்க அப்படின்னாவே அதுவே பாதி ப்ரீச்சிங் ஆகி போயிடும். நல்லா கீர்த்தன் பண்ணுங்க, ஹாஃப் ஆஃப் த லெக்சர் அதிலே முடிஞ்சிடும், அதிலே சாட்டிஸ்ஃபைடுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா அல்டிமேட்டாக நம்முடைய மூமெண்ட்டே என்னதான், கீர்த்தன் மூமெண்ட் தான் இல்லையா? நம்ம கீர்த்தனை பண்ணுறவங்க தான். சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, நாள் முழுவதும் கீர்த்தன் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அவர் பேசுறது ரொம்ப கம்மி தான், கீர்த்தன் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஸோ அப்போ கீர்த்தன் அப்படிங்கிறது கற்றுக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரெண்டாவது, குக்கிங், சமைக்க தெரிஞ்சுங்க. ஏன்னா நீங்கள் போய் யாருக்கெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணுறீங்களோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, நல்லா சமைச்சு கொண்டு போய் என் கையில் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரசாதமாக கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நல்ல எஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ குக்கிங் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். மூன்றாவது, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். எங்கே போனாலும் எப்படி புஸ்தகத்தை பேசி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லுவார், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நாலாவது என்ன அப்படின்னா லெக்சர்ஸ் கொடுக்கறது இல்லையா? இது நாலாவது விஷயம். ஐந்தாவது விஷயம் கலெக்ஷன் இல்லையா? காசு கலெக்ட் பண்ணுறது இல்லையா? இந்த 5 விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் எந்த ஊருக்கு போனாலும் நீங்கள் கோயில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ இது எங்களுக்கு பிரம்மச்சார ஆசிரமத்தில் சொல்லக்கூடிய ட்ரைனிங். இந்த 5 விஷயம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பிரச்சாரகர்னா இந்த 5 விஷயம் தெரியும்னு சொல்லுவார். ஸோ அதுபோல் கீர்த்தனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ ப்ரீச்சிங்க்கு போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன தெரியும், நம்மளுக்கு கீர்த்தன் தெரியும். ப்ரீச்சிங்கே போக வேண்டாம், உட்காந்து நம்ம பாட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி பஜனில் பாடும்போது மைண்ட் என்ன ஆகும், ரொம்ப பீஸ்ஃபுல் ஆகிடும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு பகவானை எப்படி ஒர்ஷிப் பண்ணணும்னு தெரியாது, என்ன கேட்கணும்னு தெரியாது. ஆனால் இந்த பாடலில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. இது வேறவங்க எழுதி கொடுத்து நம்ம படிக்கிற மாதிரி இல்லையா? பெரிய பெரிய மேடையில் என்ன பண்ணுறாங்க, தலைவர்கள்லாம் யாரோ எழுதி கொடுத்து இவங்க படிச்சுட்டு பேர் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. அது போல் பகவான் முன்னாடி போய் நம்ம நின்று பாடும் பொழுது, பேசும் பொழுது என்ன பேசணும் பகவான் கிட்ட நமக்கு தெரியாது. அப்போ ஆச்சாரியர்கள் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க எப்படி பகவானிடம் பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி பஜன்ஸ் நிறைய இருக்குது. பஜன்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் மைண்டுக்கு அது ரொம்ப நல்லது இல்லையா? அது ரொம்ப உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். பஜன்ஸ் கற்றுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம், அது ரொம்ப முக்கியம் தான். அதோடு சேர்ந்து இந்த மாதிரி பஜன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணலாம், நம்ம வாரம் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி பஜன்ஸ் கற்றுக்கலாம். இப்போ இந்த பஜனை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா தொடர்ந்து ஒரு 2-3 வாரம் என்ன பண்ணலாம், பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், டேர்ன் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் பாட ஆரம்பிங்க. இது போல் அடுத்த பஜன் அப்புறம் போகலாம், சிம்பிள் பஜன்ஸ் போகலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு கீர்த்தன் ரொம்ப முக்கியம், வெறும் லக்சர் மட்டும் முக்கியம் கிடையாது. என்னுடைய இஷ்டம் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு கீர்த்தனும் தெரியும், அதனால் கீர்த்தனை சொல்லிக் கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் போக போக கர்த்தாலும் கற்றுக்கோங்க, மிருதம் கற்றுக்கோங்க இல்லையா? ஸோ கர்த்தால் யாராவது கேட்டாங்க எங்கே போயிட்டு இருக்கீங்க கிளாஸுக்கு, வம்சிதாரி கிளாஸ், ஓ வெரி குட் அப்படின்னு எல்லோரும் வரணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும், ஸ்லோகாஸ் மெமரைசேஷனில் இல்லையா? ஸோ இந்த கீர்த்தன் அப்படிங்கிறது கோவிந்ததாஸ் அப்படின்றவரால் எழுதப்பட்ட பாடல், ரொம்ப அழகான பாடல். பிரபுபாத் அடிக்கடி பாடுவார் இந்த பாடலை. மீனிங் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளவு அவர் மனசு என்ன பண்ணுறார், ரொம்ப உருக்கமாக பாடுறார், கிருஷ்ணரை நினச்சி உருக்கமாக பாடுறார். குறிப்பாக மனசுக்கிட்ட சொல்கிறார், மனசே பகவான் நன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட மனசுக்கிட்ட பகவான் பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறோம். சரி, நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் என்னது ஹமிடா பானுனா என்னது? ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. ஸ்ரீசைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஸ்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्यानंद चिंत सक्तेक पक्षे सर्वाध्यक्षे भक्ति रक्षादिदक्षे श्री गोविंदे विश्वसर्गादिकंते पूर्णानंदे नित्यमास्तामतिर्मे अज्ञाननिरदुर्वैदया विशेषं भक्ति परावजति परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपजस्रं सत्कुण्यभृत्स्फुरचितं प्रणमामि गीतं गौरां सुखसत्कुमुद प्रमोदि स्वाभिकया गोस्तमो निहन्त श्रीकृष्ण चैतन्य सुधा निधर्मे मनोदिष्टं स्मृतिं करोतु प्राचीनवाच सुविचारिसोऽहं मज्ञोऽपि गीतामृतलेशलिप्सुः यतः प्रभोरे मदेत तत्र सन्तक्षमध्वं शरणागतस्य स्वधर्मज्ञान वैराग्य साध्य भक्त्यवगोचरः नारायण परब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये संस्कृते आत्मानुभूति सिद्ध्यर्थे पूर्वषड्गेन चोदिते नित्यात्म असंगकर्मेह गोचर सांख्ययोगदीः द्वितीये स्थितिलक्ष्य प्रोक्तः तन्मोह शान्तये। हरे कृष्ण। நம்ம செகண்ட் சாப்டரில் 31st ஸ்லோகத்தில் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நம்ம போன வாரமே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம். இந்த 12வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 2ஆம் அத்தியாயத்தில் 12வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு 29வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஆத்ம ஞானம், அதாவது சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி பேசக்கூடியது. சாங்கிய யோகம் அப்படின்னா ரிசர்ச் நாலேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ என்ன பண்ணார் கிருஷ்ணர் வந்து ஆத்மாவை வித்தியாசமான வகை என்ன பண்ணார் விளக்க ஆரம்பிச்சார். ஸோ அதுக்கு பேர் சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். 2வது ஸ்லோகத்தில் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் 12வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 29 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பேச ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா 31, 32, 33 இந்த 3 ஸ்லோகங்களால இன்னொரு அடுத்த முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறார். எதை பற்றி பேசுகிறார் அப்படின்னா, அதாவது நம்ம 3 விஷயங்களை பார்த்துருந்தோம் முதல் அத்தியாயத்தில். அர்ஜுனுடைய 3 கேள்விகள், 3 குற்றங்களை பற்றி பார்த்துருந்தோம். முதல் குற்றம் அப்படிங்கிறது தவறான இடத்துல வைத்த கருணை இல்லையா. 2வது தவறான இடத்துல வைத்த உறவு இல்லையா, இது 2வது. 3வது தர்ம அதர்மத்தை அறியாத நிலை. ஸோ இந்த 3 ஸ்லோகங்களால 31, 32, 33 இந்த 3 ஸ்லோகங்களால தவறான இடத்துல வச்ச தர்ம அதர்மத்தை பார்க்கக்கூடிய நிலை. தர்மத்தை அதர்மமா பார்க்க ஆரம்பிச்சான், அதர்மத்தை தர்மமா பார்க்க ஆரம்பிச்சான். ஸோ அதற்கான பதில் என்ன பண்றார் இந்த 3 ஸ்லோகங்களை சொல்றார். ஸோ அதான் நம்ம இந்த 31வது ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்க போறோம். ஸ்வதர்மம் அபி சாவேக்ஷ்ய ந விகம்பிதுமர்ஹசி தர்மாத் யுத்தாத் ஸ்ரேயோன்யத் க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே. Even considering your own duties, you should not be fearful. There is nothing better for a warrior than to fight for the right cause. ஸ்வதர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸ்வதர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. நம்மளுக்கு தெரியும் தர்மம் அப்படின்னா தெரியும் இல்லையா. தர்மம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? எஸ், தர்மம் அப்படின்னா ஒரு பொருளுடைய இயற்கை நிலை. தர்மம் து சாட்சாத் பகவத் பிரணீதம் அப்படிங்கிற ஆத்மாவுக்கு இல்லையா. தர்மம் அப்படிங்கிறது பல வகையான டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் இங்க நம்ம எப்படி டெஃபினேஷன் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, தர்மம் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினேஷன் என்னது, இயற்கை நிலை இல்லையா. ஒரு பொருளுடைய நேச்சுரல் இட்டர்னல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்ட் தர்ம. நிறைய மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். மிளகாயோடைய தர்மம் என்னது, தாரம். நெருப்புடைய தர்மம் என்னது, சூடு, வெளிச்சம் கொடுக்கிறது. மீனுடைய தர்மம் என்னது, தண்ணியிலே இருக்கிறது இல்லையா. ஸோ அப்போ தர்மம் அப்படின்னா ஒரு பொருளுடைய நேச்சுரல் கண்டிஷன் தான் தர்மம். பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போறாரு, நம்முடைய நேச்சுரல் கண்டிஷன் சொல்ல போறாரு. அதுதான் பகவத் பிரணீதம்
இல்லையா? ஸோ அப்போ தர்மம் அப்படின்னா நேச்சுரல் கண்டிஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால் தர்மம். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு ஸ்வதர்மம் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த தர்மமானது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குமா. ஆத்ம தர்மம் ஒண்ணுதான். ஆத்மாவுடைய தர்மம் என்னது? பகவானுடைய சேவகன் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு தர்மம். ஆத்மாவுக்கு வேற எந்த தர்மமும் கிடையாது. ஆத்மாவுடைய நேச்சுரல் கண்டிஷனே டு சர்வ் காட். ஒரு விஷயம். அப்ப கடவுளுக்கு மட்டும் சேவை பண்ணிட்டு மற்றவங்களுக்கு சேவை பண்ணலாமா அப்படின்னு கிடையாது. கடவுளுக்கு மட்டுமே சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை. இந்த ஆத்மாவால மற்ற எதுக்கும் என்ன பண்ண முடியாது? சேவை செய்ய முடியாது. மற்ற யாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா ஆத்மா படைக்கப்பட்டதே அப்படிதான் படைக்கப்பட்டது. இப்ப இந்த மெஷின்ல ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூ இதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகமாகும். இது நீங்க எடுத்து என்ன பண்ணலாம்? வேற ஒரு மெஷினை பொறுத்துனீங்கன்னா என்ன ஆகாது? உபயோகம் ஆக போறது கிடையாது. ஸோ இது ஆத்மாவுடைய மிக முக்கியமான நிலை. என்னது? ஆத்மா பகவானுடைய சேவகன் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஆத்மா பகவானுக்கு மட்டுமே சேவகன் அப்படிங்கிற அந்த ஏவ அப்படின்ற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்லி அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். இதை புரிஞ்சுக்கல என்ன தெரியுமா ஆகும்? என்ன பண்ணலாம்? கொஞ்ச நாள் பகவானுக்கும் சேவை பண்ணலாம், மற்றவங்களுக்கும் சேவை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கிடையாது. ஆத்மாவுடைய ஒன்னே ஒண்ணுதான். பகவானுக்கு மட்டுமே சேவை செய்வதற்கு தான் படைக்கப்பட்டது. இது வேற எதுக்கும் பிரயோஜனம் ஆகாது. நம்மளை வேற எதுக்காக போனா நம்ம எதுக்கும் பிரயோஜனம் ஆக மாட்டோம். இந்த உலகத்தில் அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நாம் பகவானுடைய சேவையில் இருக்கும்போது பெஸ்டா இருக்கும். மற்ற விஷயத்துல கொண்டு போய் போட்டோம் அப்படின்னா வீணா போயிடும். ஸோ இதுதான் வந்து ஆத்மாவுடைய நிலை. ஆனா நம்ம இப்ப ஆத்மாவுக்கு மட்டும் இல்லையே, நம்ம இப்ப உடம்பு வச்சுட்டு இருக்குமே இல்லையா? ஸோ உடல் இருக்கும்போது உடலுக்கு தர்மம் இருக்கு. ஆத்ம தர்மம் சொல்லியாச்சு. இது நம்முடைய நிரந்தரமான தர்மம், இது சனாதன தர்மம் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப சாதாரண தர்ம அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ரெண்டு விதமான தர்மம் இருக்கு. சாதாரண தர்ம, சனாதன தர்ம அப்படின்னு இருக்கு. சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிறது ஆத்மாவை குறிக்கக்கூடியது. ஏன்னா அது இட்டர்னல், இட் டசன்ட் சேஞ்ச். பட் சாதாரண தர்ம அப்படிங்கிறது நார்மல் தர்ம அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நார்மல் தர்மம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. ஏன்? ஏன்னா உடல் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ உடலுக்கு ஏற்றாறு போல தர்மம் என்ன இருக்கு? நம்மளுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அப்ப இந்த தர்மம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய உடலுக்கு தகுந்தாற் போல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? இப்போ ஒருத்தனுக்கு நம்ம தர்மம் அப்படின்னு என்ன சொல்றோம்? அவருடைய நேச்சுரல் கண்டிஷன் சொல்லி சொல்றோம். இப்ப இந்த மைக்ரோஃபோன் இருக்கு, இத படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரோ இதனுடைய ஃபார்மோ எதுக்காக இருக்கும் அப்படின்னா இதோட வாய்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கறது மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா? அந்த பர்பஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இதோட நேச்சர் ஞாபகம் வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? இதை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது போல நம்மளை என்ன பண்றாரு? பகவான் வந்து ஒரு இடத்துல பிறக்க வைக்கிறார். பிறக்க வைக்கிறான்னு எத்தனையுமா இருக்கும்? நாம் இதுக்கு முந்தைய ஜென்மத்துல அந்த நேச்சுரல் குவாலிட்டியை வளர்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இப்ப என்ன பண்றாரு? அதற்கு தகுந்த உடம்பை கொடுக்குறாரு. இப்ப நம்மளுக்கு பிறப்பு கிடைச்சிருக்குல்ல, இந்த பிறப்பு நம்மளுக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கு? நம்முடைய பூர்வ ஜென்மத்துல நாம் எந்த நேச்சரை வளர்த்துக்கிட்டோமோ அந்த நேச்சருக்கு தகுந்தாற் போல உடம்பு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அது நம்ம இப்ப சொல்ல முடியாது. பட் நம்முடைய நேச்சருக்கு தகுந்தாற் போல இந்த உடம்பு கிடைச்சிருக்கு. இப்ப ஒருத்தருக்கு வந்து நிறைய தமோ குணம் அதிகமா இருந்திருக்கும். ஸோ அவருடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும்? அவர் என்ன வேணா பண்ணிருக்கலாம். தமோ குணத்தை தூங்கி இருக்கலாம், இல்ல மாமிசம் சாப்பிட்டுருக்கலாம், குடிச்சிருக்கலாம், என்ன வேணா பண்ணிருக்கலாம். ஸோ அவருடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த லைஃப்ல இந்த பிறவில ஒரு சூத்திரனுடைய நிலைமையில பிறக்க வைப்பாங்க. ஸோ காரணம் என்னது? அந்த நிலை பிறக்கும் பொழுது அவனுடைய நேச்சுரல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எப்படி இருக்கும்? அவனுக்கு அதுக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கும். ஏன்னா ஃபேமிலி மொத்தம் அப்படியே வாழ்ந்துருவாங்க இல்லையா? ஒருத்தர் நல்ல சத்துவ குணத்துல இருந்திருக்கான், சத்துவ குணத்துல இருந்து என்ன பண்ணிருக்கான்? உயிரை விட்டுருக்கான். ஸோ அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்? கொண்டு போய் பிராமண குடும்பத்துல பிறக்க வைக்கிறார். ஏன்னா அங்க பிறக்கும் போது அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. அப்ப அவன் என்ன பண்ண முடியும்? ஈஸியா அந்த குணத்தை அதிகப்படுத்த முடியும். அந்த குணத்தை அவன் ஆக்சுவலா என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஏன்னா போன பிறகு அவனால என்ஜாய் பண்ண முடியல. சத்துவ குணத்தை வளர்த்துக்கிட்டான், அந்த சத்துவ குணத்துல அவன் சந்தோஷமா இருக்கான், பாதியில இறந்து போயிட்டான். ஸோ பகவான் என்ன பண்ணார்? மறுபடியும் அவனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஓகே, போன பிறகு என்ஜாய் பண்ணல, இந்த பிறகு என்ன பண்ண? மறுபடியும் அந்த சத்துவ குணத்துல பிறந்து கிளீன்லினஸ் இல்லையா, என்ன சொல்றது, இன்னும் சுயநலம் இல்லா தன்மை இல்லையா, இந்த மாதிரி சத்துவ குணங்களை என்ன பண்ணு? நீ வளர்த்துக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உடம்பை கொடுக்குறாரு, அந்த பிறவை கொடுக்குறாரு.
ஒருத்தன் வந்து நல்லா ரஜோகுணத்துல இருக்கான். ஸோ அவனுக்கு என்ன பண்ணுவாரு, இந்த பிறவில சத்திரிய குடும்பத்துல பிறவி கொடுப்பாரு. ஏன்னா அவன் பிறக்கும் போது எப்படி இருக்கான், ரஜோகுணத்துல இருக்கான். நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ராஜாவுடைய பையன் திடீர்னு போர் பண்ண சொல்றான்னா, நான் போர்லாம் பண்ண மாட்டேன், நான் போய் சுவாகா நீ அங்கேயே பண்றேன், கோயிலுக்கு விளக்க உண்டை கட்டி சாப்பிட்றேன்னு சொன்னா ராஜாவுக்கு அவமானம் எப்போயிடும் இல்லையா? ஸோ ராஜா என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னா, என்னை போல அந்த வீரியத்தை கூட கூடிய மகன் தான் பிறக்கணும் யோசிப்பான். ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த ஆத்மா இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ போன பிறவில யார் ஒருத்தன் ரஜோகுணத்தோட இருந்திருக்கானோ இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணுவார், பகவான் கொண்டு வந்து இந்த ஃபேமிலியில கொண்டு வந்து சேர்த்துறார். அப்ப நமக்கு இப்ப எப்படி உடம்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம வாசனைகளை கொண்டு இப்ப நம்மளுக்கு உடம்பு கிடைச்சிருக்கு. நம்மள வந்து இப்ப இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறது பூர்வ ஜென்ம வாசனை, அதாவது குறிப்பா வர்ண தர்மம் அப்படிங்கிறது பிராமண சத்திரிய வைஷ்ய சூத்ரன் சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா, இது பூர்வ ஜென்ம வாசனையால நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனா நம்ம அதையே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஒருத்தன் சூத்திர குடும்பத்துல பிறந்திருக்கலாம், ஆனா அதையே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. அவன் என்ன பண்ணலாம், இப்ப அவனுடைய நேச்சரை மாத்திக்கலாம். இப்ப அவன் சத்துவகுணத்தை வளர்த்துக்க ஆரம்பிச்சான் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணலாம், அடுத்த பிறவில பிராமண குடும்பத்துல பிறக்கலாம். இல்ல அவன் பக்தி செய்ய ஆரம்பிச்சான் அப்படின்னா மோட்சம் போயிடும். ஸோ மோட்சத்துக்கோ பக்தி பண்றதுக்கோ இது எதுவுமே என்ன கிடையாது, தடங்கள் கிடையாது. எந்த வர்ணங்களும் தடங்கள் கிடையாது. எல்லா வர்ணமும் என்ன பண்ணலாம், கண்டிப்பா பக்தி அப்படிங்கிறது செய்யலாம், அது தடங்களும் கிடையாது. தர்மம் தான் சேஞ்ச் ஆகுது. நம்ம கம்பெனில வேலை கொடுக்குற மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு கம்பெனில ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும்போது என்ன பண்றோம், ஜாப் நேச்சர் என்னன்னு சொல்லி போடுறோம். அதே போல வரக்கூடிய கேண்டிடேட்டோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் இல்லையா. அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம், கேண்டிடேட்ஸோட நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸ்கில்ஸ் ரெக்வயர்ட், ஸ்கில் செட் போடுவோம் இல்லையா. ஸோ அப்ப என்ன பண்றாங்க, அந்த ஸ்கில் செட்டுடைய ஆள் அங்க வந்து ஃபிட் ஆக நம்ம ஸ்கில் செட் போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கில் செட் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். கிளீனாக இருக்கணும், பஞ்சுவலாக வந்து க்ளீன் பண்ணணும், ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் அவன் சுத்தமாக இருக்கணும் இல்லையா. இதுதான் ஸ்கில் செட்டு. ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறான், அந்த வேலைக்குள்ள வந்து பூந்துட்டான், ஆனால் அவன் அதிலே இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. அவன் என்ன பண்ணலாம், அங்கேயும் வந்து நல்லா படித்து உள்ளாரே கம்பெனியில் என்ன பண்ணலாம், மேலே மேலே அடுத்த பொசிஷனுக்கு வருவதற்கு சான்ஸ் கண்டிப்பாக அவன்கிட்ட இருக்கு, இல்லாமல் கிடையாது. அது யாரும் சொல்ல முடியாது, நீ வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங் தானே, நீ ஏன்டா திடீர்னு சேல்ஸ் போகிறேன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. அவனுக்கு என்ன இருக்கு, குவாலிட்டி இருக்கு, மேலே வர முடியும். ஸோ அப்போ நாம் இப்போ இருக்கிறது நம்முடைய பூர்வ ஜன்மத்தினுடைய நேச்சருக்கு தகுந்தாரு போல, அதை நம்ம மாற்ற முடியாது. ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன மாற்ற முடியும், அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்ம எந்த நேச்சரோட பிறக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம மாற்றிக்க முடியும். ஸோ அப்போ என் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு ஸ்வதர்மம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அர்ஜுனா, உன்னை நான் எந்த குடும்பத்தில் பிறக்க வச்சிருக்கேன், சத்திரிய குடும்பத்தில். அப்போ உன்னுடைய தர்மம் என்னதான், சட்டை போடுறதா இல்லையா. ஸ்வதர்மம் அபிச்சாவேக்ஷ்ய கன்சிடரிங் நவி கம்பித்தும் அருகசி. கம்பித்தும் அப்படின்னா நடுங்காதரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. நடுங்கறானா, கிடு நடுங்கறான், ஐயோ சண்டை போட்டுவேன்னு சொல்லிட்டு பயப்படும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு, பயத்துக்கு வர நடுக்க வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா தொடரடிங்க மாதிரி இருக்க, நடுங்காதரா. ஒரு சாதாரண ஆம்பளைய பார்த்து என்னடா நடுங்காதரா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அவனுக்கு கோவம் வந்துடும். இதுல சத்திரியன், இதுல அர்ஜுனன், அவனை பார்த்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நடுங்காதரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தான் தைரியம் இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்றது, மற்றவங்களாம் சொன்னா அடிச்சிருவாங்க இல்லையா. சொன்னாரு நவி கம்பித்து மருகசி, நீ வந்து நடுங்க தேவையில்லைப்பா. ஏன் நடுங்க தேவையில்லை, அவன் எதை நினைச்சு நடக்கிறான், ஏன்னா அவனுக்கு பாப்பம் வந்துடுமோ அப்படின்னு நினைச்சு நடந்துறான் இல்லையா. அவங்க சொந்தக்காரங்க கொல்றான்னு நினைச்சு அழுகுறான். இங்க ஏன் நடுங்குறான் அப்படின்னா பாவத்தை நினைச்சு நடுங்க ஆரம்பிக்கிறான். எப்படி தசரதன் நடுங்குறானோ, தசரதன் என்ன பண்ணா, அவனுக்கு எதிரியே எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். ஆனா ஒரு க்ஷணம் நடுங்கி போயிட்டான். எதனால, அவன் பண்ண சத்தியத்தை காப்பாற்ற முடியாம போயிடுமோ அப்படின்னு நடுங்கி போயிட்டான். அந்த காலத்துல மக்களுக்கு பயம் அப்படிங்க எதனால வரும் தெரியுமா, தன்னுடைய சத்தியத்தை காப்பாற்ற முடியல அப்படின்னு பயந்துப்பாங்க. மதுரையில் அப்படிதான் நடந்துச்சு. மதுரையில பாண்டியவன் என்ன பண்ணிட்டான், கண்ணகிக்கு தவறான தீர்ப்பு கொடுத்துட்டான், கோலம் தவறான தீர்ப்பு கொடுத்துட்டான். அது வரைக்கும் தைரியமா உட்காந்துட்டு இருந்தவன் தப்பா தீர்ப்பு கொடுத்துட்டமே அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ணிட்டான், நடுங்கி போயிட்டான். உடலை உடையிற என்ன பண்ணிட்டான், உடனே விட்டுட்டான். அந்த காலத்துல பயம் அப்படின்னா இது மட்டும்தான் பயம் இருக்கும். ஸோ அங்க இதான் சொல்றாரு, அர்ஜுனனுக்கு பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சான். என்ன பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, நம்மளுக்கு இப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா இது அதர்மம் இல்லையா, பாபம் இல்லையா,
நாம் பாவம் செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவத்தை கண்டு நடுங்க ஆரம்பிக்கிறேன். இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, பாவம் பண்றதில்ல அல்வா சாப்பிட்றதா ஆயிடுச்சு. இஷ்டத்துக்கு பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யாரும் யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஆனால் புண்ணியம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க. யோசிச்சு தான் பண்ணுமா வேணாமா, பண்ணலாமா, அப்புறம் பண்ணிக்கலாமா, மெதுவாக பண்ணிக்கலாம். இங்கே சொல்கிறாரு, சொல்லி முடிச்சுட்டு அடுத்த வரியிலே சொல்கிறாரு, நீ பயப்பட தேவையில்லைப்பா, நடுக்கம் தேவையில்லை. என்னது? தர்மாத் தர்மாத் யுத்தாத் ஸ்ரேயோன்யஹ க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே. ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கு தர்ம யுத்தத்தை காட்டிலும் உயர்ந்த நன்மை எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பயப்பட்டு இருந்தான், நான் சண்டை போட்டால் எதுவும் நல்லது வராது, சண்டை போட்டால் எந்த நல்லதையும் பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்றான். ஆனால் உனக்கு எது நல்லது, சண்டை போடுறதா உனக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்ற. சண்டை போடுறதா தர்மம் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றார். சண்டை போடுறது எப்படி தர்மம் ஆகும்? நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் தர்மம் அப்படின்னா யாருக்காவது உதவி பண்றது நினைச்சிட்டு இருக்கோம். மக்கள் பொதுவாக எப்படி நினைச்சிருக்காங்க, தர்மம் சொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன சொல்ல உடனே தானம் கொடுக்கறது, ஏழைகளை கொடுக்கறது, இதெல்லாம் தர்மம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, சண்டை போடுறதுதான் தர்மம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சண்டை போடுறது எப்படி தர்மம் ஆகும்? நான் இப்பதான் சொன்னோம் இல்லையா, தர்மம் கரெக்ட். கரெக்ட். தர்மம் எப்படி போர் புரியறது இல்ல வன்முறை பண்றது எப்படி தர்மம் ஆகும் அப்படின்னா, அவன் போர் வெறுமனே போர் புரிஞ்சா அது தர்மம் ஆகாது. சொல்றாரு தர்மாது யுத்தாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு உயர்ந்த நபர் நமக்கு சொல்லி நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அது தர்மம் ஆகும். நம்ம கம்பெனில எது ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா, நம்முடைய கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளுக்கு என்ன வேலை சொல்லியிருக்கோ அதை செய்யறதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம், நம்ம ஒர்க்னு சொல்லி சொல்றோம். அப்படி இல்லைன்னா அங்க நம்ம வேற எந்த காரியத்தை பண்ணாலும் அது என்ன ஆகாது, ஒர்க் ஆகாது. அது போல இங்க அர்ஜுனன் நினைச்சிட்டு இருக்கா, நான் போர்ல இருந்து ஓடி போயிட்டு பிக்ஷை எடுக்கிறது என்னுடைய தர்மம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான். கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, நீ பிக்ஷை எடுக்கிற தர்மம் கிடையாது, நான் சொல்றதை செய்யறதாண்டா தர்மம் சொல்லி சொல்றேன். இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ அப்ப ஆன்மீகம் இல்லை நம்ம சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா செயல்பாடுகள் இருக்குல்ல, அந்த செயல்பாடுகளே ஆன்மீகம் கிடையாது. அந்த செயல்பாடுகளை ஏன் செய்யறோம் அப்படின்ற புரிதல் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பிறகு ஆன்மீகம். நான் பூஜை பண்றேன், பூஜை பண்றது ஆன்மீகம் கிடையாது. இந்த பூஜை ஏன் பண்றேன் அப்படின்ற புரிதல் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பிறகு ஆன்மீகம். என்ன சொல்லுவாங்க, தாமோதர ஆரத்தி வரும்போது சொல்லுவாங்க, காலுக்கு 3 காட்டுங்க, இடுப்புக்கு 4 காட்டுங்க, முகத்துக்கு 5 காட்டுங்க, மொத்தம் 7 காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சயின்ஸ் இருக்கு இதுல? எதனால இப்படி சொல்றாங்க? கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். நம்ம இங்க 3 காட்டிட்டு இங்க 2 காட்டிட்டு இங்க 4 காட்டினா என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இதுல ஒன்றும் கிடையாது. எதுல தெரியுமா இருக்கு? நம்முடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கு. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு? நான் சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்றேன், அவ்வளவுதான். இந்த மீனிங் எதுவும் கிடையாது. இதனால நம்ம என்ன தெரியாம பண்றோம், ட்ரில் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம மைண்டை. ஐ ஆம் ஃபாலோயிங் அத்தாரிட்டி, அவ்வளவுதான். அவங்க சொல்றதை ஃபாலோ பண்றேன். இப்ப மிலிட்ரி ட்ரைனிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா தினசரி போய் சண்டை போடுறது கிடையாது. ஆனா தினம் என்ன பண்ணுவாங்க, காலைல எழுந்திரிச்ச உடனே மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் போவாங்க, மேலே கீழே குதிப்பாங்க. ஒருத்தர் கேட்கலாம், என்ன சார் இது எங்களை தினசரி நடக்க வச்சுட்டே இருக்கீங்க, சண்டை வரும்போது கூப்பிடுங்க, நாங்கள் என்ன பண்றோம் சண்டையை போட்டு போயிடுறோம், நாங்கள் வீட்டில் ஜாலியா லீவில் என்ஜாய் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. தினசரி ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. தினசரி ஏன் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, அப்பதான் சண்டை வரும்போது ஹே சண்டை போட போ அப்படின்னு கமாண்ட் கொடுத்தா என்ன பண்ண உடனே அவன் ஓடுவான். இப்ப நீங்க சண்டை பண்றது சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை, கமாண்ட் கொடுக்கறதே அவன் மறந்து போயிட்டான் அப்படின்னா, அந்த சமயத்துல கமாண்ட் கொடுத்தா அவன் போக மாட்டான். யாரையும் கூப்பிடுறாங்க அடிச்சு அவன் பாட்டு இருந்துருவான் இல்லையா. அப்ப சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ட்ரில் பண்ணுது. நம்ம என்ன பண்ணுதுன்னா, தினசரி நம்மளுக்கு ஒரு பிராக்டிஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கு. இதை செய் இதை செய் இதை செய்ய சொல்லிட்டே இருக்கு. இதை செய்யறதுனால நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்ல வரோம், எஸ் ஐ ஆம் ஃபாலோயிங் சாஸ்திரா, நான் சாஸ்திரத்தை பிரகாரம் வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ சங்கீதம் கத்துக்கிற மாதிரி தான். சங்கீதம் கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆலாப்பனெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, சரி கம சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இல்லை மிருதங்க ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிம்பிள் மத்தா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. தேரை கேட்டா ஜா, தேரை கேட்டா ஜா, தேரை கேட்டா ஜா, தேரை கேட்டா ஜா அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சுட்டே இருக்கும்.
இந்த மந்திரத்துக்கும் கீர்த்தனுக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்காது, ஆனால் அது பண்ணிட்டே இருக்கும். இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும் என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால சங்கீதத்தை மிருதங்கத்தை நல்லா அடிக்க முடியும். ஸோ அது போல சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தான் ஏன் சொல்லுது அப்படின்னா, அப்போதான் சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு ரூலை நம்ம கொண்டு வர முடியும், நம்ம மைண்டுக்கு கொண்டு வர முடியும். இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தினால நம்ம என்ன பண்ண என்ன ஒரு ஸ்டேஜ் கொண்டு வராங்கன்னா, ஐ எம் அ ஃபாலோவர் ஆஃப் சாஸ்திரா அப்படின்ற விஷயத்தை கொண்டு வராங்க. இங்க சொல்றாரு தர்மா யுத்தா ஸ்ரேயோன்ய க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே. ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கு தர்மத்தை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த ஒரு விஷயம் எதுவுமே கிடையாது, மிக உயர்ந்த தர்மம் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற. ஒரு பிராமணனுக்கான தர்மம் என்னது, பூஜை பண்றது, யாகம் பண்றது. அந்த யாகத்தினால அவன் என்ன பண்றான், மோட்சம் போறான். ஆனா ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கான தர்மம் என்னதான், தர்ம யுத்தம் தான். தர்மாத் யுத்தாச்ரேயோன்ய க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் சொல்றார். நம்ம போன வாரமே இதை பார்த்து நினைக்கிறேன். ராமர் கிட்ட வந்து சீதை கேட்கிறாங்க இல்லையா, உங்ககிட்ட எல்லா நல்ல குணங்களும் இருக்கு, ஒரே ஒரு நல்ல குணத்தை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க, என்னது, கொஞ்சம் அமைதியா கத்துக்கோங்க இல்லையா. காட்டுக்கு போறோம்னு சொன்னவொடனே என்ன பண்றீங்க, உடனே வில்லி அம்பு தூக்கிக்கிட்டீங்க. லக்ஷ்மணா சீதா வில்ல எடு அம்பு எடுன்னு சொல்லி கிளம்பிட்டீங்க. ஜபமாலை எடு, கமண்டலத்தை சொல்ல பரவாயில்ல, உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்கு, கொஞ்சம் அமைதியாகவும் கத்துக்கோங்களேன் அப்படின்னு கேட்கும் போது அப்பதான் ராமர் சொல்றாரு, ஜனகம் பெண்ணே அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா உங்க அப்பா மாதிரி தான் நீ இருப்பாரு. ஸோ உங்க அப்பா எப்பாலும் ஜபமாலையை வச்சு கையில வச்சுட்டு இருப்பாரு, நீ அப்படிதான் இருக்க. அவர் சொல்றாரு, இந்த ரிஷிகளை காப்பாற்றுவதற்காக நான் எனக்கு ரொம்ப பிரியமான சீதை இழந்தாலும் பரவாயில்ல, லக்ஷ்மணை இழந்தாலும் பரவாயில்ல, நானே செத்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா என்ன பண்ணுவேன், நான் இந்த ரிஷிகளை காப்பாற்றுவேன், இது என்னுடைய தர்மம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் இன்னொன்னு விஷயம் சொல்றாரு, இந்த ரிஷிகள்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கே சக்தி இருக்கு. எதுக்கு சக்தி இருக்கு, அசுரர்களை அழிப்பதற்கு சக்தி இருக்கு. ஒரு ஹுங்காரம் பண்ணா போதும் அவங்க பஸ்மமாயிருவாங்க. ஆனா அவங்க பண்ணவே இல்லை, காத்துட்டு இருக்காங்க. ஏன் வெயிட் பண்றாங்க அப்படின்னா, இது ஏன் தர்மம் கிடையாதுப்பா, அந்த டியூட்டி பண்ண வேண்டிய ஆள் இருக்கான், அவன் வந்து பண்ணட்டும், அவன் டியூட்டிக்கு அவன் பண்றேன், என் டியூட்டி நான் பண்றேன். எல்லாரும் டியூட்டியை மாத்தி மாத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும், சமுதாயத்துல கன்ஃபியூஷன் தான் வரும். திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறோம், டாக்டர் லேட்டா வராரு, எனக்கு ஊசி போட தெரியும், நான் பாட்டு இது சிரஞ்சு எடுத்து மருந்து எடுத்து சரக்கு போட ஆரம்பிச்சேன்னா தப்பா போயிடும். அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன பண்ணும், கண்டிப்பா பண்ணும். ஆபத்து காலத்துல என்ன பண்ணலாம், ஒருத்தர் இன்னொரு தர்மத்தை எடுத்து பண்ணலாம், அது ஆபத்து தர்மம், அப்படி வேற. ஆனா ரெகுலரா பண்ணும் பொழுது அவங்கவுங்க தர்மத்தை அவங்கவுங்க சரியா செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஸோ அதனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நாம் எந்த தர்மத்தையும் தாழ்ந்தது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. நீங்க அர்ஜுனன் நினைக்கிறான், என் தர்மம் தாழ்ந்தது, க்ஷத்ரிய தர்மம் தாழ்ந்தது, பிராமண தர்மம் உயர்ந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறான். இங்கதான் தப்பு அவன் பண்றான். ஸோ இங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, எந்த தர்மமும் தாழ்ந்ததோ உயர்ந்ததோ கிடையாது. ஏன் கிடையாது, ஏன்னா அல்டிமேட்டா எல்லாமே யாரால கொடுக்கப்பட்டது, பகவானால கொடுக்கப்பட்ட ஆர்டர் தான். ஸோ பகவானோட ஆர்டர் கொடுத்தாரு அப்படின்னா அது ஈக்குவலான வெயிட்டேஜ் உண்டு. இப்போ குரு நம்மளுக்கு சொல்றாரு, நீ போய் கிச்சன்ல சமைய அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு, நீ போய் உபன்யாசம் பண்ணு, நீ போய் கிளீன் பண்ணு இல்லையா, நீ போய் கோயில பூஜை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அது என்னது, அவன் மட்டும் பூஜை பண்றான், நான் மட்டும் கிளீன் பண்ணுமா, நான் போய் பூஜை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா இங்க நம்ம ஃபெயில் ஆயிடும். ஸோ இங்க பூஜை பண்றது முக்கியம் கிடையாது, கிளீன் பண்றது முக்கியம் கிடையாது, பிரச்சாரம் பண்றது முக்கியம் கிடையாது, சமைக்கிறது முக்கியம் கிடையாது. இங்க என்ன பிரின்சிபல் ரொம்ப முக்கியம், குருவனுடைய வார்த்தையை கேட்கறது, அவ்வளவுதான் விஷயம். ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னாவே ஹியரிங் யுவர் அத்தாரிட்டி இல்லையா. நீங்க அத்தாரிட்டி சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை, அத்தாரிட்டி அப்படின்னா குரு இல்லையா, சாஸ்திரம். அத்தாரிட்டினா மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, மறுபடியும் டெம்பிள் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கூடாது. அத்தாரிட்டி அப்படின்னா சாஸ்திரம், குரு சாது சாஸ்திரம். நம்ம சொல்ற விஷயத்த ஃபாலோ பண்றது அப்படிங்கிறத மிக உயர்ந்த தர்மம், வேற எதுவும் கிடையாது. ஸோ இங்க கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனுக்கு சொல்றாரு, நீ இப்ப சண்டை போடலன்னு வச்சுக்கோவேன், என்ன நினைக்கிற, சத்திரிய தர்மம் தாழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிரு, சண்டை போடா போயிரு. அப்ப நீ உடைய தர்மத்தை தாழ்ந்தான் நினைக்கிறல்ல, அதுக்கே நீ நரகத்துக்கு போயிரு. ஒருத்தர் தன்னுடைய தர்மத்தை செய்யாம இருக்கிறது ஒரு குற்றம், ரெண்டாவது தன்னுடைய தர்மத்தை தாழ்ந்தான் நினைக்கிறது அது இனவெளி குற்றம் இல்லையா. நம்ம குரு கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது, என்ன மகாராஜ் நீங்க எனக்கு இப்படி கொடுக்குறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் சேவை செய்யாம இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் குற்றம். ரெண்டாவது அவன்கிட்ட போய் சொல்றது, நீங்க பாரபட்சம் பாக்குறீங்க, அவருக்கு மட்டும் பூஜை எல்லாம் கொடுக்குறீங்க, என்ன மட்டும் கிளீன் பண்ண சொல்றீங்க, நீங்க பாரபட்சம் பாக்குறீங்க, இது இதை விட இன்னும் அதிகம் குற்றம் ஆயிடும்.
இல்லையா? சேவை செய்யாததுக்கு ஒரு குற்றம், ஒரு தண்டனை, இது இன்னொரு தண்டனை கிடைக்கும். அது போல நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மீறது அப்படிங்கிறது ஒரு குற்றம். ரெண்டாவது, அதை தாழ்வா நினைக்கிறோம்ல, அது இன்னொரு குற்றம். தாழ்வா நினைக்கவே கூடாது. நமக்கு விதிக்கப்பட்டதுதான் நமக்கு உயர்ந்தது. அதை என்ன பண்ண நம்ம பெஸ்டா பண்ண முயற்சி பண்ணணும். இதே தான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலையும் வருது. இதே மெட்டீரியல் கண்ணோட்டம்னா ஸ்பிரிச்சுவலையும் வருது. என்ன பண்றோம்? ஸ்பிரிச்சுவல் வந்த பின்னாடி நான் வந்து கீர்த்தன் தான் பண்ணுவேன், நான் வந்து போய் காய்கறிலாம் கட் பண்ண மாட்டேன், அது ரொம்ப சின்ன சர்வீஸ், உபன்யாசம் தான் நான் பண்ணுவேன் இல்லையா, நான் பிரச்சாரம் பண்ண மைக்கு தான் பிடிச்சிட்டு இருப்பேன், நான் வந்து கீழே உட்காந்து சர்வீஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது அப்படின்ற பேதம் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். அது இருக்கவே கூடாது. ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல இருந்தாலும் சரி, மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு பகவான் கொடுத்தது என்ன பண்றோம்? அதை அவருக்காக செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே உயர்ந்தது தான். அவர் பிக்சர்லயே இல்லை அப்படின்னா அது எல்லாமே தாழ்ந்தது. கும்பகர்ணன் சண்டை போடுறதுக்காக வரான். ராவண யுத்தத்துல கும்பகர்ணன் சண்டை போடுறதுக்காக வரான். வரும்போது ரொம்ப பெரிய உருவத்தோட வரான். வந்து என்ன பண்றான்? இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய குரங்கள் எல்லாத்தையும் வானரங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே 10 பேர் எடுத்து வாயில போட்டுக்கிறான். ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய உருவம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். இந்த பக்கம் ராட்சசங்களை பாக்குறான். அவங்க என்ன பண்றான்? அவங்களே ஒரு 10 பேர் எடுத்து வாயில போட்டுக்கிறான். இது என்னடா அது, 2 பக்கம் அடிச்சிட்டு இருக்கா, இவன் யார் பக்கம்னு தெரியலையே. இந்த பக்கம் பார்த்தா வானர சேனை, ராமன் சேனை, இந்த பக்கம் பார்த்தா ராவணன் சேனை. அவனுக்கு அப்படி தெரியலையா? அவனுக்கு எப்படி தெரியுமா தெரிஞ்சது? இந்த பக்கம் பார்த்தா விபீஷணன் சேனை, இந்த பக்கம் பார்த்தா ராவணன் சேனை. இந்த பக்கம் தம்பி இருக்கான், இந்த பக்கம் அண்ணன் இருக்கான். 2 பேருக்கு ஈக்குவலா ஃபைட் போலான்னு சொல்லி ஃபைட் போட்டுட்டு இருக்காங்க. 2 பேரும் சமமா பார்த்துட்டு இருக்கான். அப்ப அந்த இடத்துல அவன் சொல்றான், கும்பகர்ணன் சொல்றான், நீ போய் சேர்ந்துட்ட. யாருக்கிட்ட? விபீஷணன் சொல்றான், நீ போய் ராமர்கிட்ட சேர்ந்துட்ட. ஏன்னா உனக்கு அந்த பட்சமே வந்துருச்சு, நீ போய் சேர்ந்துட்ட. எனக்கு அந்த பட்சமே வரல. நான் இப்ப திடீர்னு ராமர்கிட்ட வந்து சேர்ந்துட்டு இங்க வந்த பிறகு யார் நினைச்சிட்டே இருப்பேன்? ராவணன் கிட்ட போகலையே, ராவணனை விட்டு வந்துட்டோமே, ஐயோ என்ன பண்ணுவானு தெரியலையே, அண்ணனை விட்டு வந்துட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பேன். ராமன் கிட்ட வந்து ராவணன் நினைக்கிறதுக்கு பதிலா ராவணன் கிட்ட இருந்துகிட்டு ஐயோ ராமர் கிட்ட போக முடியலையே, ராமருக்கு சேவை பண்ண முடியலையே, ராமரை விட்டு வந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி நான் ராமன் நினைச்சிட்டு இருக்கேன், இதுவே எனக்கு பக்தின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. அப்ப நாம் எங்க இருக்கிறோம், என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. என்ன முக்கியங்க? நம்ம கான்சியஸ்னஸ் தான் முக்கியம். கிருஷ்ணருடைய உணர்வுல இருக்கமா இல்லையா? நாரதர் சொல்றாரு, ஒருவன் பக்தி செய்யறதை காட்டிலும் விரோதியா இருந்தானா அவனை பத்தி அதிகம் நினைப்பானா. சகுனி மாதிரி, கம்சன் மாதிரி, ராவணன், ஹிரண்யகசிபு மாதிரி, ஹிரண்யாக்ஷன் மாதிரி. நம்ம ஒருத்தர மேல அன்பு வைக்கிறோம்ல, நம்ம அவங்கள பத்தி அதிகம் நினைக்க மாட்டோம். யாரு மேல நம்ம ரொம்ப வஞ்சம் வச்சிருக்கோமோ, யாரு மேல நமக்கு ரொம்ப விரோதம் இருக்கும், அவங்கள என்ன பண்ண நம்ம தினசரி யோசிச்சுட்டே இருப்போம். அவர்தான் சொல்றாரு. அதனால இது வந்து 7ஆம் ஸ்கந்தர் சொல்லுவார். யுதிஷ்ட மகாராஜன் கேட்பான், அது எப்படி கிருஷ்ணர் மேல வந்து சிசுபாலன் அவ்வளவு திட்டான், அவனுக்கு எப்படி மோட்சம் கிடைச்சதுன்னு கேட்டான். அப்பா இங்க முக்கியம் வந்து திட்டினதோ பூஜை பண்ணதோ கிடையாது. இந்த விஷயம் என்ன, பிரின்சிபல் என்னது? பகவான் நினைச்சதுதான். ஸோ நீ பக்தி பண்றவனை காட்டிலும் எதிரியா இருக்கவன் தான் பகவான் அதிகம் நினைக்க முடியும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண உதாரணம் கொடுக்குறேன். இது நம்ம எடுத்துக்கூடாது, நம்ம இதை ஒன்றாவது எடுத்துக்கூடாது. ஏன் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு அதுவும் சொல்றேன். ஏன்னா சிசுபாலனோ, ராவணனோ, இல்ல கம்சனோ, இல்ல ஹிரண்யாட்சனோ பகவானை ஏன் தெரியுமா எதிரியா நினைக்க ஆரம்பிச்சாங்க? ஏன்னா அது டைரக்டா அவங்க குருவுடைய கட்டளை. நாரதன் அமைச்சிருக்காரு, அப்படிதான் அமைச்சிருக்காரு. இல்ல பகவானே அவங்க அப்படிதான் அமைச்சிருக்காங்க, நீ போய் எதிரியா பெற அப்படின்னு அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ பகவானுடைய கட்டளைனால அவங்க என்ன இருக்காங்க? பகவான் எதிரியா நினைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க போயிட்டாங்க. நாளை இப்ப அந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா? மறுபடியும் பிரின்சிபல் என்னதான் இங்க? அத்தாரிட்டி இல்லையா? குரு சொல்றது கேட்கணும். ஸோ குரு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவானையே எழுத்து நிக்கலாம், பகவானை எதிரியா பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இந்த பிரின்சிபல் ஒரே ஒரு விஷயம் தான், சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்றது அப்படின்னு இந்த பிரின்சிபல். கடைசி வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றாங்க? இதில் தான் கொண்டு வந்து பேங்க் பண்றாங்க. பகவத்கீதை ஃபுல்லா கடைசியில பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் கொண்டு வந்து முடிப்பாங்க. சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், அவ்வளவுதான் விஷயம். ஒன்ஸ் சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு தனித்தனியா படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஏன்? உங்களுக்கு பர்சனல் கைடா இருக்காரு, அவர் என்ன பண்ணுவார்? உங்களை அழகா கைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க அந்த கைடன்ஸ் எடுக்காத வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன தேவை? ஒரு மேனுவல்லாம் தேவைப்படுது. அட்ரஸ் தேடுறதுக்கு நம்மளுக்கு கூகுள் மேப் தேவைப்படுது, அதெல்லாம் தேவைப்படுது. நம்மளுக்கு ஒரு கைடே இருக்காரு, என்ன பண்ணலாம்? ஆயா போயிட்டு இருக்கலாம், அவர் பார்த்துக்கிறாரு, அவர் பாட்டு கூட்டு போயிட்டே இருப்பார், நம்ம யோசிக்கவே தேவையில்லை. அதனால சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு கடைசி வரைக்கும் சொல்ற விஷயம்,
ஆரம்பத்தில் இதான் சொல்லுது, ஆதவ் குரு ஆசிரியம் அப்படின்னு முதல்ல ஆரம்பிக்குது. கடைசியில் முடிக்கும் போதும் நம்மளுக்கு என்ன வருது, ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்குது. ஸோ இல்லை, கடைசி வரைக்கும் நம்ம சொல்ற விஷயம், ஒரு அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணுங்க, எடுத்து ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. அந்த அத்தாரிட்டி கிடைக்கிறதா கஷ்டம். நம்மை ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா நம்மளை கூட்டிட்டு போகணும் இல்லையா? அவரே கீழே விழுந்துட்டாருன்னா என்ன பண்ண முடியாது, நம்மள கூட்டிட்டு போக முடியாது. இல்ல அவருக்கு நம்மள புரியல அப்படின்னு என்ன பண்ண முடியாது, நம்மள அவரு கூட்டிட்டு போக முடியாது இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்முடைய ஆத்மாவை ஒருத்தர் சப்மிட் பண்றதுக்கு கூட என்ன பண்ணும், முதல்ல 10 முறைக்கு 100 முறை என்ன பண்ணும், கவனிக்கணும். கவனிச்சு என்ன பண்ணுங்க, நீங்க கொடுங்க. தீட்சை அப்படின்னா இதுதான். நிறைய பேர் தீட்சை வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லி சொல்றாங்கல்ல. தீட்சைன்றது கடையில் வைக்கிற பொருள் கிடையாது. நிறைய பேர் கேட்குறேன், எனக்கு தீட்சை கிடைக்குமா? அவங்க வந்து கேட்பாங்க, நானும் ஒரு தீட்சை வாங்கிட்டுமா? வாங்கிக்கோ, எங்க கடையில் வைத்தா வாங்கிக்கோ இல்லையா? ஸோ தீட்சை அப்படின்னு என்ன தெரியுமா, நம்ம ஆத்மா என்ன பண்ற, கொண்டு போய் குரு கிட்ட கொடுத்துட்றோம். அதுக்கப்புறம் உனக்கு வேற வாழ்க்கையே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் நீ வந்து எனக்குன்னு தனியா ஒரு விருப்பம் இருக்கு, எனக்குன்னு தனியான ஒரு கோல் இருக்குன்னு நினைக்கவே கூடாது. குரு சொல்றதான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அது கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சுக்கோங்க, கொடுத்ததுக்கு பின்னாடி யோசிக்காதீங்க இல்லையா? கொடுக்குற வரைக்கும் நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம், நீங்க வெளில எப்படி வேணா சுத்திக்கலாம். ஆனா ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் என்ன பண்ணக்கூடாது, வெளில வந்து மறுபடியும் சுத்தக்கூடாது. ஸோ தீட்சை அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி சீரியஸ் பிஸ்னஸ். ஆனால் அது நிறைய பேருக்கு தெரியறதே கிடையாது. அது ஒரு ஜாலியாகி போயிடுச்சு. எல்லாரும் சாக்லேட் கொடுங்க, எனக்கு ஒரு தீட்சை கொடுங்க, எனக்கு ஒரு தீட்சை கொடுங்க, நானும் தீட்சை வாங்கிக்கிறேன். தீட்சை வாங்கிட்டு கோயில் பக்கமே ஆளை பார்க்க முடியாது. தீட்சை வாங்கிட்டாங்க, முடிஞ்சு போச்சு, இனிமேல் பார்க்கலாம், டாட்டா பை பை. சொன்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ ஸ்கூலில் 2வது ஒன்று வச்சிருக்காங்க, 2வது தீட்சைன்னு வச்சிருக்காங்க, செகண்ட் இனிஷியேஷன் ஒன்று வச்சிருக்காங்க. இந்த பூணல் போடுறது இல்லையா, பிராமண தீட்சை. அது பெருசாக நிறைய பேருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது. என் பேர் மாறிடுச்சா, எங்கே போல எனக்கு ஒரு புது பேர் கிடைச்சிருக்கா, ஸோ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அந்த தீட்சையை நினச்சி ஓடிட்டு இருக்கோம். பட் தீட்சை அப்படின்னா இதுதான். ஸோ இங்கே கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு, தர்மாதியுத்தா ஸ்ரேயோன்யா க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே. ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கு தர்ம யுத்தத்தை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த விஷயம் எதுவும் கிடையாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம சன்னிஷ்ட பக்தனை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கணும். இது வரைக்கும் நான் பேசுறது ஜென்ரல் டாபிக் இல்லையா? இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும், பக்தனுக்கும் பொருந்தும், ஞானிக்கும் பொருந்தும், கர்மிக்கும் பொருந்தும், யோகிக்கும் பொருந்தும். ஆனா இனிமேல் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், பக்தர்களை பற்றி, பக்தனுக்கு உண்டான நாலேஜ் கொடுக்க போறோம். ஸோ இதுல 3 விதமான பக்தர்களை பத்தி நம்ம பார்த்துருக்கோம். பக்தர்கள் 3 விதம் இருக்காங்க. ஒன்று சன்னிஷ்ட அப்படின்னு அர்த்தம், சன்னிஷ்ட பக்தன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சன்னிஷ்ட. 2வது பரிநிஷ்டித அப்படின்னு 2வது பக்தன், பரிநிஷ்டித பக்தன் 2வது பக்தன். 3வது நிரபேக்ஷ, 3வது பக்தன். இது ஏன் இந்த கேட்டகரி எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க? ஏதோ உங்களுக்கு பேர் தெரியும் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா? கிடையாது. நம்ம எந்த கேட்டகரிக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சா என்ன பண்ண முடியும், நம்ம அடுத்த கேட்டகரி போக முடியும். நம்முடைய கோல் தெரியாம என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம கோலையே அடைய முடியாது. இப்ப சன்னிஷ்ட பக்தனா என்னன்னு தெரியாம நான் பக்தனா இல்லையானே தெரியல. நான் கோயிலுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு தான் இருக்கேன், பட் உண்மையா நான் பக்தனா, நான் யாரு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஹூ ஆம் ஐ இன் திஸ் டெம்பிள்? நான் வந்து இங்க வெறும் விசிட்டரா, இல்ல ஏதாவது டோனரா, இல்ல வெல் விஷரா இல்லையா, இல்ல ஜஸ்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து எடுத்துட்டு போறடா, நான் யார் அப்படின்ற விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கோயில என்னுடைய சிச்சுவேஷன் என்னது, இந்த பொசிஷன் இருந்து அடுத்த பொசிஷன் எப்படி போறது இல்லையா, அதுதான் சொல்றாங்க. அதுல நீங்க என்ன பண்றாரு, முதல்ல சன்னிஷ்ட பக்தனை பத்தி பேசுறாங்க. சன்னிஷ்ட பக்தன் அப்படின்னா இவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா சகாம பக்தன் அப்படின்னு சொல்றோம். இவனுக்கு என்ன இருக்கு, பக்தியில முன்னேறணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு, அதே சமயத்தில் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு. இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு. ஆள் என்ன ஆசை இருக்கு, அவனுக்கு பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கு. அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்க, இதுல இருக்க ஒரே ஒரு சட்டலான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவனுக்கு உண்மையில பக்தியில முன்னேறணும்னு ஆசை இருக்கு, ஆனா அவனால எதை விட முடியல, இந்த உலக ஆசையை விட முடியல. அவனால என்ன பண்றான், இந்த உலக ஆசையும் சேர்த்தே போயிட்டு இருக்கான். அப்ப அவன் என்ன பண்றான், தூய பக்தன் ஆகிறதுக்கான வழியில போயிட்டு இருக்கான், முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். இவன் தான் என்ன சொல்றோம், சன்னிஷ்ட பக்தன் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப நிறைய பேர் கோயிலுக்கு வெளில சுத்திட்டு இருக்காங்க, அவங்கள நம்ம விட்டுடலாம். அவங்களெல்லாம் என்ன சொல்றான், கர்மிகள் சொல்லி விட்டுடலாம். ஒரு சிலர் கோயிலுக்குள்ளாரையும் வராங்க, வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவானை பாக்குறாங்க, நமஸ்காரம் பண்றாங்க, போயிடுறாங்க. என்ன பண்ணலாம், நார்மல் பயஸ் பீப்பிள் இல்லையா, புண்ணிய ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், உள்ள வந்து உட்காந்து கேட்கிறோம். என்ன காரணத்துக்காக கேட்கிறோம் அப்படின்னா, நான் பக்தியில முன்னேறணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கு. ரெண்டாவது, கண்டிப்பா இந்த பௌதிக பற்றுதல் எனக்கு என்ன கொடுக்கறது கிடையாது, சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது கிடையாது அப்படின்ற எண்ணம் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கு. ஏதோ ஒரு மூலையில் ஸ்ட்ரைக் ஆனதால மட்டும்தான் நம்ம இன்னைக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா பக்திக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பா எங்கேயாவது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த பௌதிகத்தினுடைய துன்பத்தை அனுபவிச்சிருப்பாங்க. போதும், இந்த வேர்ல்டுல நான் எவ்வளவு எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தாலும் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது, இந்த உலகத்துல என்னால கண்ட்ரோல், என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியல, எனக்கு இந்த உலகத்துல இருந்து ஒரு ஃப்ரீடம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கல்ல, அவங்க தான் ஸ்பிரிச்சுவல்ல வருவாங்க. நீங்களே பாருங்க, நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளாஸுக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க, எஸ் கிளாஸுக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாமே ஷ்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த ரியலைசேஷன் வரல. இந்த வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறதுனுடைய அந்த கசப்பான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கல. இல்ல கிடைச்சும் இன்னும் போதுமான அளவு கிடைக்கல, வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஓரளவுக்கு கிடைச்சிருச்சு, போதும்டா அப்படின்னு என்ன வந்துருச்சு. அப்ப என்ன பண்றோம், நம்ம உள்ள வர ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ நம்முடைய மனசுல எங்கேயோ ஒரு மூலையில ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணம் இருக்கு, ஒரு சின்ன ஆசை இருக்கு. என்னது, போதும் இந்த உலகம், நம்ம பகவான் கிட்ட போயிடலாம், இந்த பிறகு எப்படியோ வாழ்ந்துட்டோம் இல்லையா, ஆனா அடுத்த பிறகு நம்மளுக்கு மறுபடியும் இங்க வேண்டாம் அப்படின்ற எண்ணம் நம்மளுக்கு எங்கேயோ கொஞ்சம் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாருக்கிட்டையும் கொஞ்சமாவது இருக்கு. அது இருந்தா மட்டும்தான் பகவான் நம்மளை உட்கார வைக்கிறாரு இங்க. நம்ம என்ன பண்ண வந்துட்டு வெளில போயிட்டே இருக்கோம். அப்ப அந்த ஆசை இருக்கு, அந்த ஆசை என்ன பண்ண கொஞ்சமா ஃபேன் பண்ணி அதை அதிகப்படுத்தும். சன்னிஷ்ட பக்தன் அவன் பௌதிகமா தான் இருக்கான், ஆனா அவனுக்கு என்ன ஆசை இருக்கு, ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு. ஆனா ரொம்ப வீக்கா இருக்கான், ஆன்மீகத்துல ரொம்ப வீக்கா இருக்கான். ஏன்னா இந்த பௌதிகம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா என்ன பண்ணுது, பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர், அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூய்மைப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார், அவனை ஸ்ட்ராங் படுத்த ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ அந்த விஷயம் என்ன பண்றாரு, இப்ப நம்மளுக்கு பேச ஆரம்பிப்பார். ஸோ அதான் சகாம அப்படின்ற பக்தனை பத்தி பேசுறாரு. சகாம, காமன்னு ஆசை, ஆசையோடு கூடிய பக்தி அப்படின்னு அர்த்தம். பிசினஸ்ல நல்லா வளரணும் அப்படின்னு ஆசை, குடும்பத்தில் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை, குழந்தைகளும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை, பிளஸ் எந்த ஆசை இருக்கு, பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணர் வெறுக்கிறது கிடையாது, அவன் வந்தானே என் கூட வந்தானே. ஸோ கம்ப்ளீட்டா பியூரா வரணும் அப்படின்னா யாருமே வரமாட்டாங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட, அவன் தனியாக வராதுக்கு அப்படிதான் இல்லையா. ஸோ கிருஷ்ணர் கடையில வியாபாரமே ஆகாது, பண்றாரு, எல்லாத்தையும் உள்ள அனுப்புறாரு, எல்லாம் உள்ள வாங்க, எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷல் இடம் இருக்கு, எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம், அந்த இடத்துக்கு தகுந்த போல பியூரிஃபை பண்ணி உங்களை மேல அனுப்புறோம்னு சொல்லி சொல்றேன். ஸோ இனிமேல் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் நம்மளுக்கு இந்த சன்னிஷ்ட பக்தன் அப்படின்னு சொல்றோம். சன்னிஷ்ட பக்தனை பற்றி என்ன பண்ண போறார், பேச போறார். ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொண்டு போறார், எப்படி ஒருத்தனை பியூர் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க. ஓகே, நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி 9 o'clock ஆயிடுச்சு, இதோட நம்ம முடிச்சிடலாம். இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடறேன். இந்த இயற்கைன்னு இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, நேச்சர்னு சொன்னேன் இல்ல, நேச்சர் ஆனது எங்க போனா என்ன ஆகுது, ஒருத்தனுக்கு மாற போறது கிடையாது. ஆன்மீகத்தில் அப்படிதான். ஷௌபரி அப்படின்னு ஒரு முனிவர் இருந்தார். அவர் என்ன நினைச்சாரு அப்படின்னா, நான் நிலத்துல உட்காந்து தியானம் பண்ணாதான் என்ன பண்றாங்க, எனக்கு நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இருக்கு, நம்ம எங்க போய் தியானம் பண்ண போறேன், தண்ணிக்குள்ள போயிடுறேன். என்ன பண்ணாரு அவர், விடுகிடுன்ட்டு தண்ணிக்குள்ள போயிட்டார். தண்ணிக்குள்ள உட்காந்து ரொம்ப வருஷம் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தியானம் பண்ண ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லையா, இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, அவரு கொஞ்சம் பியூர் ஆயிட்டார், டிட்டாச்மெண்ட் வந்துருச்சு அவருக்கு. அப்புறம் நினைச்சாரு, இப்ப நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது, நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்ப கண்ணை திறக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, நல்லா ஹரே கிருஷ்ணா டியூனா வைங்க கேட்கலாம், சரியா பாட்டு மாதிரி இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணாரு, அவர் உள்ள உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். தியானம் பண்றாரு, பல வருடங்கள் தியானம் பண்றாரு. ஒரு நாள் சரி கண்ணை திறந்து பார்க்கலாமே, நம்ம தான் புலன்கள்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டோம் இல்லையா, கண்ணை திறந்து பார்க்கலாமே, கண்ணை திறந்து பார்க்கறாரு. பார்த்தா அங்க நிறைய மீன்கள்லாம் சின்ன சின்ன குட்டியோட சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு. அந்த மீனை பார்த்து ரசிக்க ஆரம்பிச்சார். அடேங்கப்பா, சின்ன மீன் என்ன பண்ணுது, எல்லாம் குடும்பத்தோட ஒரு அழகா சுத்திட்டு இருக்கு பாரு. நம்மளும் தான் இத்தனை வருஷம் தியானம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், ஒத்த ஆளா உட்காந்துருக்கு தண்ணிக்குள்ள, தாடியெல்லாம் வளர்ந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும். இந்த மீன் கூட எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாரு, அந்த மீன் எப்படி ஒண்ணு பார்த்துக்குது, கண் எப்படி சிமிட்டுது, எப்படி அழகா சுத்தி வருது, அந்த அழகெல்லாம் பார்த்து ரசிக்க ஆரம்பிச்சாரு. ஆசை வந்துருச்சு, கிடுகிடுன்னு மேல வந்தார். ஊர்ல யாரா ராஜான்னு கேட்டாரு. அந்த ஊர்ல மாந்தாத்தா அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தான். ராஜா கிட்ட போனாரு, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு போய் நிக்கிறாரு.
இவரா முழு தாடி மீசையோட கையில எல்லாம் நகையோட அப்படியே பேய் மாதிரி நிக்கிறாரு. ராஜாவை பார்த்து பயப்படுறான், எங்களுக்கு எப்படா பொண்ணு கொடுக்கறது, இருந்தாலும் பொண்ணு கொடுக்கலன்னா சாபம் கொடுத்துருவாரு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணான், எந்த பொண்ணு வேணுமோ நீங்களே போய் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி சொல்றான். அவனுக்கு 50 பொண்ணு. இவன் யோசிச்சான், இவருக்கு தெரியும் ஓஹோ இதான் நீ யோசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, இவர் போகும்போது நல்ல ஒரு அழகான எவ்வளோ உடம்பு எடுத்து உள்ள போய் நிற்கிறாரு. நின்ன உடனே 50 பேர் பாக்குறாங்களா, 50 பேருக்கு வைக்கிறான், நீங்க வந்தா கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. ராஜா 50 பேரையும் கொடுத்துட்டான். 50 பேரையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டார். போன என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா 50 மாளிகையை உருவாக்கினாரு, 50 உருவத்தை எடுத்தாரு, 50 பேரோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. இப்படிதான் சொல்லுவாங்க, ஆபாச வாழ்க்கைக்கு 50 வாழ்க்கைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, 50 உருவத்தை போல சொல்லி சொல்லுவாங்க. பகவானுக்கு சேவை பண்றது நம்ம எத்தனை உருவான எடுத்துக்கலாம். யாரை போல, பலராமரை போல. பலராமர் பாத்தீங்கன்னா பகவான் நடந்தாருன்னா அவருக்கு பாதுகையா மாறிடுவாரு, கொடையா மாறிடுவாரு. பகவான் உட்காரணும் அப்படின்னா ஆசனா மாறிடுவாரு. பகவான் படுக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய ஆதிசேஷனா மாறிடுறாரு. பகவான் பேசணும், பகவான் நடக்கணும், எதுக்கா இருந்தாலும் என்ன பண்ணாரு, அத்தனை உருவம் எடுத்துப்பார். பகவான் சேவைக்கு இத்தனை உருவம் எடுத்துக்கலாம். ஆனா இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, ஆபாச வாழ்க்கை இத்தனை உருவம். நம்ம பௌதிக மக்களை போலதான் இல்லையா. பௌதிக மக்கள் என்ன பண்றாங்க, பௌதிக முன்னேற்றத்திற்கு எவ்வளவு வேணா குட்டிகரணப்பட தயாரா இருக்காங்க, ஆன்மீகத்துக்குன்னா ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடுறாங்க. இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கான ராஜா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சரி பொண்ணுங்க எப்படி இருக்காங்க போய் பார்த்துட்டு வரலாமே, 50 பேர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனாரு, என்ன ஆச்சோ தெரியலன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வரார். முதல் வீட்டுக்கு போறார். போனா அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்லா சிரிச்ச முகத்தோட வரவேற்று கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசுறான். எப்படிமா இருக்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன், ஒரே ஒரு வருத்தம் தான். என்ன வருத்தம், என் கணவன் என் கூட மட்டும்தான் இருக்காரு, நம்ம தங்கச்சி வீட்டுக்கு போகவே மாட்டேங்கிறார், அதுதான் எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓ அப்படியா. பக்கத்து வீட்டுக்கு போறார். பக்கத்து வீட்டுல போனா அந்த பொண்ணு அதே சொல்றான், என் கணவன் என் கூட மட்டும் தான் இருக்காரு, வேற யார் வீட்டுக்கும் போறது கிடையாது, எனக்கு அதான் ஒரு வருத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பதான் ராஜாவுக்கு புரிஞ்சது, ஓஹோ என்ன பண்ணிருக்காரு, 50 வீட்லயும் தனித்தனி உருவத்தில் இருக்காரு, யாருக்கும் யாரையும் தெரியாது. இந்த 50 பேரை பார்த்துட்டு தூரமா ஒரு இடத்துல பாக்குறாரு, ஒரு மரம், அந்த மரத்துக்குள்ள அங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு இந்த ரிஷி. இங்க இருக்கிறதெல்லாம் உண்மையான ரிஷியா, அங்க இருந்து உண்மையான ரிஷியான்னு சொல்லி அங்க போய் அந்த ரிஷிகிட்ட கேட்கிறாரு, நீங்க யாரும் கேட்கிறாரு, நான் தான் உண்மையான சௌபரி ரிஷி. அப்ப அங்க இருக்கிறதெல்லாம் என்னுடைய சாயை, என்னுடைய ஷேடோ தான். ஏன் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க, ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டேன், ஒருத்தன் எவ்வளவுதான் யோக வலிமை இருந்தாலும் 50 பேரோட அனுபவிச்சாலும் இந்த உலக இன்பம் என்ன ஆகுது, ஒருத்தனுக்கு எந்த வகையிலுமே ஒரு துளி இன்பத்தை கூட கொடுக்காது. ஆன்மீகத்துல வரக்கூடிய இன்பத்தை போல ஆத்ம ஆனந்தத்துல பகவான் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஆனந்தத்தை காட்டில் இந்த உலக இன்பம் என்ன கிடையாது, நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, தனியா உட்கார்ந்தாங்க ஆத்ம சந்தோஷத்துல அவர் என்ன பண்றாரு, பகவானை தியானம் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்காரு. இது ராஜாவுக்கு சொல்லி கொடுத்து அனுப்புறாரு. ஸோ ஏன் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, அந்த ரிஷி அவர் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு, நான் பிரம்மச்சாரியா போயிட்டேன் அப்படின்னா, சன்னியாசியா போயிட்டேன் அப்படின்னா நான் என்னுடைய ஆன்மீகத்துல முன்னேறலாம் நினைக்கிறேன். ஆனா அவனுடைய நேச்சர் அது கிடையாது. நேச்சருக்கு தகுந்தாற்ப என்ன பண்ணும், கடைசியில போய் நம்ம சேர்ந்து ஆகணும். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணலாம், நம்ம நேச்சர் தகுந்தாற் போல இப்பயே இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், என்கேஜ் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவை அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன பண்ண நம்ம அடிக்கடி சொல்லிட்டு, கைடன்ஸ் சரியா கைடன்ஸ் இல்லாதனால்தான் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போயிட்டு கடைசியில் நம்ம கிட்டே சேருவாங்க. பசங்க கூட என்ன பண்றாங்க, சரியான கைடன்ஸ் இல்லாம இதை படிக்கிறேன் அதை படிக்கிறேன் இங்க போறேன் அங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் நம்ம பிசினஸ்க்கு வந்துடுவாங்க, வேற வழி இல்லாம. நம்ம நேச்சர் இங்க தான் இருக்கு, வேற வழி இல்லை. அதுக்கு அப்ப ஆரம்பத்துல இருந்தே பண்ணியிருந்தோம்னா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா வந்திருக்கலாம். அதான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, தர்மாதித்யாச்ரேயம்யா க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் காட்ட நினைக்கிறேன். இது நம்முடைய சத்சங் டெக்னாலஜிஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு? சத்சங் டெக்னாலஜிஸ் யாருக்கு? சிவராமன் பிரபு அங்கே இருக்காருல்ல, அவருடைய கம்பெனி பேர் தான் சத்சங் டெக்னாலஜிஸ். இப்போ பசங்கள்லாம் அதை நல்ல அழகாக சொல்கிறாங்க, சாட்சங் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பட் சத்சங் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும். ஸோ பேர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அந்த இடத்துல போய் நான் டிஒஎஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு 3 செஷன் தான் பண்ணேன். ஆத்மாவை பற்றி ஒரு 3 செஷன் பிரித்து சின்ன சின்னதாக பண்ணேன். பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்டே சொன்னேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஒரு 5 டாபிக் கொடுக்குறேன், குரூப்பாக பிரித்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன். நான் நினச்சிட்டு போனேன் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, எப்பயும் நம்ம தான் பண்ணியோன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். நாங்கள் போன பிறகு தான் தெரிஞ்சது, அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த டாபிக்ஸை பிரிச்சுட்டு பவர் பாயிண்டோட கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. 5 குரூப்பாக பிரித்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ நிறைய ரிசர்ச் ஒர்க்கும் பண்ணாங்க. இப்போ சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் அப்படின்னா ஆத்மாவுக்கு சயின்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, மற்ற ரிலீஜன் என்ன சொல்லுது இல்லையா, எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப அழகாக விளக்கி கொடுத்தாங்க. ரீஇன்கரேஷனை பற்றி, அவுட் ஆஃப் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு
நம்மலாம் இன்னும் அந்த மாதிரி ரிசர்ச் கூட பண்ணவே இல்லை. அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்போ நான் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு நான் அதை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் நினச்சிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய பவர் பாயிண்ட்டில். அந்தளவுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி கிறிஸ்டியன் பசங்க இருந்தாங்க, முஸ்லீம் பசங்க இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே ஒரு பேதம், இந்த பையன் ஷெல்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்டியன் பையன் தான். நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு என்கிட்ட வந்து 1/2 hour கொஸ்டின் கேட்டேன். என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஆன்சர்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. எங்களுடைய சர்ச்சில் நம்பினாதான் உனக்கு வந்து எல்லாம் பார்த்துப்பாரு, இல்லை நீ வந்து நரகத்துக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண நிறைய கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டேன். நிறைய ஷேர் பண்ணாங்க இந்த பையன். ஸோ இதை நான் வந்து இப்போ ரெகுலராக பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். அவங்க ஒரு டாபிக் சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட பிரித்து கொடுத்து அவங்களே பேச வைக்கணும் அப்படிங்கிறது. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது பேசுறது. ஸோ இது ஒரு ஜஸ்ட்டு சின்ன ஒரு அப்டேட் தான். நம்ம அடுத்த வாரத்துலேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த அப்டேஷனுக்கு நம்ம கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலாம். இப்போ நான் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன் அப்படிங்க நான் சொல்கிறேன். நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நீங்களும் ஸ்பிரிச்சுவலாக தான் பண்ணுவீங்க. இப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை ஒரு 2 நிமிஷம் என்ன பண்ணலாம், இங்கே நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு கேட்குறோம், பட் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வேல்யூ கேம்ப் நடத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் மாதாஜி வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பின்னாடி இப்போ நீங்கள் ஒருத்தங்க பார்த்துருப்பீங்க, சுமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க அவங்க. ஸோ அவங்க புதுசாக இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரைனர் குரூப்பில் தங்கமேல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி மகாத்மா குளோபல் கேட்வேல வந்து 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இங்கிலீஷ், அப்புறம் வேலை என்ன சொல்கிறது, ஃப்ரெஞ்ச் அதை எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு 4-5 வருஷம் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர் தான் அவங்க. அவங்க ரெகுலராக இப்போ கிளாஸுக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க. ஃபுல் டைமாக வந்துட்டாங்க. ஜாப் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு கோயிலில் சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரைனராக சேர்ந்துட்டாங்க. ஸோ ஃபுல் டைமாக இப்போ வந்து ஸ்கூல் ப்ரீச்சிங்கு, வேல்யூ கேம்ப் தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்க ரொம்ப டெடிக்கேட்டாக இருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அவங்க இப்போ வாடிப்பட்டிக்கு போயிட்டுருக்காங்க. வாடிப்பட்டு நம்மளுக்கு ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் கேம்ப் நடந்துகிட்ருக்கு. மோகன் பிரபு இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய பசங்க எல்லாருக்கும் கூப்பிட்டு வந்து ஒரு 150 பசங்க 180 பசங்க வராங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் தினசரி கேம்ப். இங்கே தினசரி பிரசாதம் போகுது. பிரசாதத்தோடு சேர்ந்து 3 பக்தர்கள் போகிறாங்க. ஸ்லோகம், கீர்த்தன், கேம்ஸு, ட்ராயிங்கு, பசங்களாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்காங்க. ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் இருக்கிறாங்க, இங்கே காட்ட முடியல உங்களுக்கு. நம்ம கோயிலே கேம்ப் நடந்துகிட்டு. ஸோ அதே போல் இந்த டிவைஎஸ் ப்ரோக்ராம் அதிகம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம டிவைஎஸ் ப்ரோக்ராம் எங்கேயாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா புது இடத்துல பண்ணலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. நம்ம புது பீப்புள் என்ன பண்ணலாம், கல்டிவேட் பண்ணி கொண்டு வரலாம். ஸோ இது ரொம்ப ஒரு சின்ன அப்டேட் தான். அடுத்த வாரத்தில் நீங்களும் உங்களோட அப்டேட்டை சொல்ல முயற்சி பண்ணுங்க. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. இதான் அந்த வாடிப்பட்டில் நடந்த ப்ரோக்ராம். இது வந்து அவங்க அம்மாலாம் இருக்காங்க, அம்மாவோட சேர்ந்து இருக்காங்க. சத்தம் வரல. என்ன ஆச்சு கொஞ்சம் பாருங்க. இப்போ நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிரு சாமி.